स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਾ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੂਹ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਆਗੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ कि यह नशा आ कित्थों रहा है, यह नशा मिल कित्थों रहा है और इन्नी वड्डी तादाद दे विच ओवरडोज के केसेस हुण लगातार सामने आने क्यों शुरू हो गए ने? की कोई नवीं तरह का ड्रग, कोई नवीं तरह का नशा अजिहा मार्केट दे विच आया जिसका असर उल्टा पै रहा नौजवानों ते, या फिर नशे की मिकदार जिहड़ी वो लगातार वधदी जा रही है, या नशा सस्ता हो गया, या फिर सरकार की नकेल तो बाहर हो गया? ये बहुत सारे सवाल ने जिन्हां दी तलाश जारी है हले भी और इसे ते विचार चर्चा लेके हाजिर हुए हैं। सब तो पहला जान पछाण करा दीए फिर अगे बढ़ते हैं। साडे नाल सविता सिसोदिया जी मौजूद ने, बुलारा ने पंजाब कांग्रेस से, चरणजीत सिंह बराड़ साहब बुलारा ने श्रोमणी अकाली दल दे, एडवोकेट बूटा सिंह बरागी साहब बुलारा ने आम आदमी पार्टी दे, विनोद जोशी जी आगू ने पंजाब बीजेपी दे, प्रोफैसर मजीत सिंह जी सियासी माहर भी ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं सविता सिसोदिया जी शुरुआत तुहाडे तो करांगा। बार बार गल्लां दोहराउण दा फायदा भी नहीं, चंगियां भी नहीं लगदियां कि 4 हफ्तिਆਂ 'ਚ नशा खत्म करने का वादा किया सी, ये किया सी, वो किया सी। चलो सारियां गल्लां नूं आपां दरकिनार कर दिंदे हां, पर फिर भी लगातार अजिहे केसेस सामने आ रहे ने जिन्हां दे विच साफ दिख रहा कि नशे की ओवरडोज करके मौतां हो रही ने। 3-4 दिनों के विच इन्ने केसेस आ गए ने, उस तो बाद भी फौरी तौर पर चुक्या कोई कदम नजर नहीं आया। हले तक भी ग्राउंड ते कोई हलचल नजर नहीं आई, पुलिस की कोई सख्ती नजर नहीं आई जिस तो बाद ये पता चल सके कि हाँ संवेदनहीनता हले है और इन्हां केसेस नूं देखण तो बाद सरकार जागी है। हले भी इस तरह लगता है पुलिस प्रशासन ते सरकार सारे ही सुते हुए ने। सब तो पहला मैं ये बोलना चाहांगी भी जो अपनी कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग हुई है साड़ी पार्टी की, उस तो बाद सब तो पहला स्टैप जिहड़ा लिता गया सीगा ड्रग्स पंजाब तो बाहर करने वास्ते, वो एक STF टीम ते पुलिस नाल मिल के एक टीम तैयार की गई सीगी इन चीज़ों ते काम करन ते। ते तुहानू पता भी होएगा शायद पिछले दिनों गैंगस्टर्स ते नशे दे व्यापारियों ते इस ते सख्ती कसी गई हैगी है और इस टीम दे विच काफ़ी हाई ऑफिशियल DGPs SSPs दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व, बड़े पुलिस दे बड़े अच्छे कर्मचारी इन्वॉल्व सीगे। ते शशिकांत जेडे फॉर्मर DGP जेल सीगे, उन्होंने एक चीज़ कही सीगी कि नशा इन दिनों विच पंजाब विच महंगा हो गया हैगा। ते पिछले बार जदों अपनी डिबेट हुई सीगी तुहानू याद होएगा ते अकाली दे भी स्पोक्सपर्सन ने एक कहा सीगा कि पंजाब विच वाकई नशा महंगा हो गया हैगा। इसका कारण यही हैगा कि उसते सख्ती की जा रही हैगी है, लेकिन नशा जिहड़ा हैगा वो पंजाब विच कांग्रेस दे आने तो बाद नहीं आया हैगा। जिहड़ी स्टेट दी हालत सीगी वो बहुत खराब पहला तो हुई सीगी। चलो आपां की करके आने सविता जी, मेरा सवाल ये है कि तुसी कहते हो कि नशे ते नकेल कसीगी, पहली कैबिनेट दे विच सब कुछ होया, उहदे बावजूद ये 72 घंटियां दे विच 9 मौतां हो जाण, 4 दिनां दे विच 12 मौतां हो जाण, फिर सवाल जरूर खड़ा हुंदा ना, तुहाडी SIT की कर रही है, तुहाडे पुलिस ऑफिसर की कर रहे ने, तुहाडे खुफिया तंत्र की कर रहा है? मैं भी इस सवाल दे अगेंस्ट मैं भी एक सवाल करना चाहती है। पहले जवाब दे दो ना, सवाल तुसी कर लेना। मेरे सवाल विच ही तुहानू जवाब मिल जाऊगा। जदों साडी पिछली गवर्नमेंट सीगी, जदों सारिਆਂ ਨੂੰ पता हैगा भी नशा ਥਾਂ से बड़े ईजिली अवेलेबल ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, तदों भी लोग इस नशा नाल प्रभावित होके बड़े नशे करते सीगे ते हो सकदा उस टाइम भी काफ़ी लोग इस तो इफेक्ट ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। बट इदां दी चीज़ां मीडिया विच बहुत घट आंदी सीगियां ते हुण जद कांग्रेस दे एक बड़े मुख CM साहब ने अमरिंदर सिंह जी ने ये चीज़ कही है कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਕਾਨਗੇ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਕੇਲ नहीं कसी जा सके? मेरा क्वेश्चन ये है कि जब नशा इतना महंगा हो गया तो किसी अमीर का बच्चे की मरने की न्यूज़, ओवरडोज की न्यूज़ क्यों नहीं आ रही है? एक गरीब का बच्चा ही क्यों मर रहा है? एक गरीब बंदा क्यों ही मर रहा है? जिसके लिए सवाल थोड़े तक खड़ा होता है, सरकार नशा खरीदना ही बड़ा महंगा है। फिर तुसी दसो एक नशा कित्थों आ रहा है? इसके पीछे कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है पुरानी गवर्नमेंट की। अच्छा, मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੀਏ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ तभी तो उनको मुद्दे मिलेंगे जी। चलो ਆਪਾਂ जवाब ले लिए। देखो हरप्रीत जी, मैं एक बेनती करा कि अज बड़े हालात ਜਿਹੜੇ ऐसे ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਔਖਾ ਹੈ।
ਸਿਵੇ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 48 ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 52-54 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ MLA ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹੈ ਕਿ 11 ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਇੱਕ SI ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਦੇਣੇ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ DSP ਤੇ SI ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਵਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੱਲ ਬੜੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਏ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਜੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਭੰਡਿਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ 70% ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਛ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, 12 ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੱਲ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਿਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ, ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਮਰੇ ਪਏ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਲਾਸ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਕ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਰੱਖਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਟਾ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 0.02% ਆ, ਬਲਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ, ਮੈਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ। ਬਲਕਿ ਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਮਪਲਾਈ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ PM ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਲੁਕਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਦਰਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ, ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਲੈਕ ਵੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ BJP ਬੋਲਦਾ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਗਿਣਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ 5-7-10 ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਗਿਣਾ ਦਾਂ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਕ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ 50% ਯੂਥ ਐਡਿਕਟਡ ਆ ਉਹ HIV ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵੀ HIV ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣਾ। ਸਵਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ 12-13 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 12-13 ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ कि सब कुछ ठीक है। देखिए, जो ऑपरेशन पहले एसटीएफ और पुलिस के हुए हैं उसमें मैं ये नहीं कहती हूँ पुलिस इन्वॉल्व नहीं है, कोई हाई ऑफिशियल इन्वॉल्व नहीं है इन चीज़ों में। पहले भी 20 कॉप्स को इन्वॉल्वमेंट इसमें देखी गई है, उनको हटाया गया अपने सर्विसेज से। और हर जगह पे, हर फील्ड पे, यही नहीं कि पुलिस में, हर फील्ड में कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे हैं और फैला रहे हैं। उस चीज़ के ऊपर चेक एकदम से नहीं लग सकता, उस चीज़ के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टिगेट होके कोई ना कोई स्टेप लिया जा सकता है। बट अगर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया पार्टी दे आगू ही इल्जाम ला रहे ने, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। पुलिस ऑफिसर जो भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, जो निकल के आ रहे हैं इन्वेस्टिगेशंस में, उनके ऊपर जरूर एक्शन लिया जा रहा है। बट ये चीज़ एक दिन का काम नहीं है, ये बहुत बड़ा माफिया है जिसको आहिस्ता आहिस्ता रेडिकेट किया जा सकता है। और ये तब हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ पंजाब का इशू नहीं है, ये पूरे इंडिया का नेशनल इशू है। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਿਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ, ਐਸਟੀਐਫ ਬਣਾਈ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਔਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ 'ਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਾਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ 2003 ਔਰ 7 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 2004 ਦਾ ਅਗਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ, CIA ਦੇ ਅੰਦਰ SSPs ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਮੀਟ ਸੀਗੀ। ਉਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ SSP ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਤਦ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਮੀਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਡੈਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਖਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲਾਂ 70% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 70% ਲੋਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ। ਸੋ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕਦੋਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੈਰਾਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਰਾਗੀ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੈਰਾਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੀ, 70% ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੇਂਟ ਕਰਤੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋੜਾ 70 ਹਾਂ ਬੋਲੋ 70% ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 70% ਲੋਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਪਲੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਪਲੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ BSF ਦੇ ਲਈ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰਾ ਤੁਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੋਲੇ? ਬੈਰਾਗੀ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੈਰਾਗੀ ਜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈਏ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ,
ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬਰਾਉਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਲੋਕ ਬਚਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਦਾਰੂ ਦਾ ਵਿਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਰੂ ਘਟਾਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦਾਰੂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਗਟਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਏਜੰਟ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਇੰਜ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਬਣਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਡਲ, ਜਿਵੇਂ ਐਮਵੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫੀਏ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਏ, ਰੇਤ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਫੀਏ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨਅਰਨਡ ਮਨੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਲਿਆਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਡੋਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪ ਥਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡੋਡੇ ਵੇਚਦੀ ਆ, ਫੀਮ ਵਿਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਏ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਕ ਪੌਕਟਰ ਹੋਰ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੈਸੇ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਾਰਾ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਲੈਟ ਅਸ ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮਰੋ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਮਰੋ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੋ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰਾਗੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਟੂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਡਮ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਫੀਆ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ। ਸਵਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੋ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? जी, जो ये ट्रेजेडीज़ बाहर आ रही हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है और सारी पब्लिक के लिए, सारे पॉलिटिशियन के लिए, सारी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत अफसोस की बात है। पहले किसानों की मौतें हो रही थी, उसकी वजह से मीडिया में बहुत
चीज़ें बाहर आ रही थी, उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उनको मुआवजे देना शुरू हो गया। अब वो चीज़ ख़त्म होगी, अब ये ड्रग्स के ऊपर चीज़ें शुरू हो गई। इसके पीछे किसी ना किसी का थोड़ा बहुत हाथ तो है। मुझे अफसोस है कि ये चीज़ें हो रही हैं, बट एज अ जर्नल इंसान, एक पब्लिक होते हुए, मैं स्पोक्स पर्सन कांग्रेस का नाम अपने आप को मानते हुए, अगर मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करूँ तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको बताना चाहूँगी, एडवोकेट के प्रोफेशन से पहले मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी। एक दिन मैं अपने कॉलेज के बाहर किसी का वेट कर रही थी और मैंने वहाँ पे एक नॉर्मल सी, जो मौसम चेंज होता है उसके टाइम में एक मेडिसिन ली जाती है, उसकी बॉटल्स काफ़ी सारी गिरी हुई देखी बाहर रोड साइड पे। एंड मैंने अपने किसी दोस्त से पूछा कि यार यहाँ पे ये चीज़ें किस चीज़ के लिए, मतलब ये चीज़ पड़ी हुई है, इतनी क्वांटिटी में क्यों है? तो उसने मुझे बताया कि ये चीज़ें नशे के लिए यूज़ होती हैं, जिस चीज़ का मुझे पता भी नहीं था। अगर नशा भी नहीं मिलता तो यूथ को इतना बुरी हालत में पहुंचा दिया गया है कि वो अल्टरनेटिव ढूंढने लग जाते हैं, वो भांग खाना शुरू कर देते हैं, वो किसी और चीज़ को, हर तरह की जितनी भी उनको फैसिलिटी मिलती है किसी भी तरह से नशे से, वो चीज़ ढूंढना शुरू कर देते हैं। मैं एक चीज़ और बोलना ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। हमारे माँ बाप जो आज रो रहे हैं, ठीक है, मैं ये गल ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਈਜ਼ਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਟੀਐਫ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਐਸਟੀਐਫ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਮਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਸੱਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਆਈ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਜ ਗਈ। ਔਰ 54 ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਡੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 2-2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਓ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਕੌਣ ਨਸ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੇਤ ਕੱਢੋ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਕਮੇਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਿਖਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਊ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਘੱਟ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਦਨਾਮ ਹੈਗੇ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਬਣਾਓ, ਲੋਕਲ ਐਸਡੀਐਮ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਜਾਂ ਮੁਖਬਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਜੜ ਜੂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੰਡੇ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ?
ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਮੈਂ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕਾਹਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਓਪੀਅਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸਰਵੇ PODS, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਦਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 90% ਹੈਰੋਇਨ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਮਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪੀਐਮ ਸੀ, ਪੌਪੀ ਹੱਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਅੰਕੜਾ। ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈ ਲਿਓ ਜਵਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆ, ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ PM ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ BSF ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਨਾਰਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰੈਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, STF ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿਲਮਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਥ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਖਤ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਪਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਸੱਚਾ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਸੀਗੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਫਲॉप ਹੋ ਗਈ ਆ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਉਧਰਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚੱਲ ਜੇ ਇਹ ਉਹ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ 22 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ 10 ਤੋਂ ਬਿਲੋ ਜਾਣੇ ਐਡਮਿਟਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸਵਿਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਚਲੋ 1% ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਲੱਭਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿੱਥੇ ने? जी, ये यूथ की अपनी समझ होती है कि वो किसी चीज़ को छोड़ना चाहे। दूसरी बात मैं बिल्कुल ये चीज़ बोलना चाहूँगी, ये हमारे अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हम रोते हैं, आपने जितने भी मीडिया में देखी होंगी कम्युनिकेशंस, उसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे बच्चों ने बर्तन बेच दिए, हमारे बच्चों ने गाड़ियाँ बेच दी, सब कुछ कर दिया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है उस चीज़ पर, बट मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर ये चीज़ बहुत पहले से हो रही थी तो वो माँ बाप उस टाइम शांत क्यों थे? उन्होंने जाके अपने बच्चों को रिहेबिलिटेशन सेंटर में क्यों नहीं डाला? उनको डालना चाहिए। नहीं, हम बेइज्जती नहीं कर रहे, लेकिन ये हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अपने बच्चों को भी एक गलत चीज से बाहर निकालने की कोशिश करें। कैसे होता है? पॉलिटिशियन सब कुछ नहीं कर सकता, ये हम सबकी, कोई टीचर कहीं पे काम कर रहे हैं, मैं टीचिंग डिपार्टमेंट में थी, इंस्टीट्यूशनल गार्डियन थी, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਸੌ ਕੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ पॉलिटिशियन कुछ नहीं कर सकता। गुरुकुल विद्यापीठ, गुरुकुल विद्यापीठ एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। हम अपनी जिम्मेवारी बिल्कुल निभाने की कोशिश कर रहे हैं। मापियां ते सिर भन रहे हैं कि तुसी अपने बच्चे खुद संभालो। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि हमारी सबकी थोड़ी थोड़ी सी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सरकार का भी साथ दें किसी चीज को एरेडिकेट करने के लिए। उस चीज पिछली सरकार वाले थोड़े किसी बुलारे ते मुंह निकल जांदियां कि सरकार दी कल्ले जिम्मेवारी नहीं है, मापियां दी जिम्मेवारी है। मैं अपनी जिंदगी का एक एपिसोड बताती हूँ। आज के टाइम में टीचर्स जो हैं वो सिर्फ अपनी सैलरीज तक सीमित रह गए हैं। जब मैं टीचिंग लाइन में थी, अगर कोशिश करे बंदा कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। मेरे टीचिंग टाइम टीचर भी मरते हैं। 11 एल्कोहलिक और 2 ड्रग्स एडिक्ट्स। अगर हर बंदा अपने डिपार्टमेंट में थोड़ा काम करना शुरू कर दे तो ये चीज खत्म हो सकती है। ओ मैडम जी, तुसी गल ते सुन लो किरपा करके। पैसे जिहड़े मना मूही पैसे
ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਵਿਕਟਮ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਚੋ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਣ। ਮੈਡਮ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ। ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਸੁਣ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੰਡਾਈ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਮਾਫ ਵੀ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਬਿਠਾਉਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਭੱਜ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾਣ ਆਪਣੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਸਹਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਮਾਰੇ बच्चों का इशू है, इसे हमें पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। सुन लो ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। समझ आ रही है, नहीं पै रही, आप नहीं समझ रहे, आप सिर्फ पॉलिटिक्स को समझ रहे हो। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ 7 ਜਿੰਦਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਂਚੀ, ਬਿਹਾਰ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਬਥੇਰਾ ਇਲੀਗਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੱਥ ਝਾੜਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਕਿ ਨਾ ਭੇਜਣ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਕਿ ਨਾ ਭੇਜਣ, ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜਣ ਕਿ ਨਾ ਭੇਜਣ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈਏ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ CPI CPM, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। SHOs, DSP ਔਰ SSP ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਬਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਾਬਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ SGPC ਤੇ ਸੇਵਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ SGPC ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ SGPC ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਉਹ SGPC ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਔਰ ਰਾਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੈਸਾ 2 ਪੈਸੇ 5 ਪੈਸੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਗੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਪਣਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਟ੍ਰੇਡ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਪ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਭਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਡਿਕਟਡ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਭਦਾ ਵਾ। ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮੂਰੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਭਾਲਦਾ। ਮੁਨਾਫਾ ਇਨ ਦਾ ਟਰਮ ਆਫ ਦੈਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੀ ਆ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸੋਡਾ ਇਹ ਉਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਉਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਕੀ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਕ ਗਏ ਆ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਾਚਾਰ ਆ, ਤਾਂ SGPC ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਆਈ ਆ। ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਵੋ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਮੋਨੈਂਟਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ, ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਆ, ਕਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਫਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਊ, ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਰੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਜੂ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਗਵਾ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਯਾਰ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਵਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਓਵਰਆਲ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਟ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਰੱਗ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 90% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਿਕਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਅਰ ਬਾਰ ਖੋਲ ਸਕੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਤਾ ਖੋਲ ਸਕੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਸੀਅਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠੂਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ DC ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਿਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਤਾਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਫੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਣੀ ਜੌਬ ਸਿਰਫ ਸਾਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, डिमोनेटाइजेशन की वजह से बिजनेस खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया डिमोनेटाइजेशन की वजह से, फैक्ट्रीज खत्म हो गई, कारोबार खत्म हो गए। अब जब कारोबार फैक्ट्रीज ही नहीं होंगी तो कहाँ कहाँ नौकरियां प्रदान होंगी?
तो सेंटर को भी इसमें बीच में मिल के आना चाहिए। हमने कहा था 15-15 लाख सबके बैंक में आ जाएंगे, अगर वो 15-15 लाख सबके बैंकों में होते तो वो बेरोजगार ना होते, बच्चे वो कहीं ना कहीं उस चीज को यूटिलाइज करके कुछ ना कुछ काम करते। एक इंजीनियरिंग डॉक्टरेट करके बच्चों को ये बोला जाता है कि तुम जाके पकौड़े बना लो, अब वो क्या करेंगे, वो नशे ही करेंगे। फिर बहुत चंगी गल है सविता जी भैन जी, जो कुछ एक पार्शल सच निकलिया है 1 साल पूरे होने ते ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੁਟਲਾਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੁਟਲਾਤਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਕਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾंग्रेस ने चेक करना, और कांग्रेस बिल्कुल फेल हुई है। हम लोग इस चीज को चेक कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी पूरे डिपार्टमेंट गलत है। पिछली गवर्नमेंट पूरे डिपार्टमेंट में भी ऐसा एक पॉइजन छोड़ के गई है, उनको इजी मनी बनाने का। 15 महीने हो गए ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 36 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਲੰਘੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸੀ ਚਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਾ ਭੈਣ ਜੀ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓਗਾ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਿਕਲੀਏ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ 54 ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਓ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤਾਂ 54 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ? ਬੀਇੰਗ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼, ਬੀਇੰਗ ਵਕੀਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰ ਖੁੱਲਣੇ ਆ, ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਤੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਚਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਭੈਣ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ 2 ਆਏ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, 17 ਔਰ 18 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ 14 ਔਰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਏ, ਦੌੜਾ ਕਰਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਫੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।